السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 14 اگست پاکستان کے یوم آزادی، 76 سال گزر چکے ہیں۔ کیا کھویا، کیا پایا، ایک لمبی داستان ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ خوشی مناتے وقت اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کو نہ توڑیں۔ انفارچونیٹلی ہمیں جب خوشی کا موقع ملتا ہے ہم تمام شیطانی راستے اپناتے ہیں، ناچ گانا، اچھلنا کودنا۔ خوشی منانے کے لیے ہم نے شیطانی راستوں کو اختیار کیا ہوا ہے۔ موویز ریلیز ہوتی ہیں، ہم موویز دیکھنے جاتے ہیں، ہم خرافات میں پیسے اڑاتے ہیں، ہم ہوائی فائرنگ کرتے ہیں اور پٹاخے پھوڑتے ہیں اور عجیب و غریب سی حرکتیں کر کے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیسے کو جلاتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر شکر ادا نہیں کرتے۔ دیکھو، اسلام خوشی منانے سے نہیں منع کرتا، اسلام خوشی منانے کے لیے کہتا ہے کہ خوشی مناؤ، اجازت ہے، پر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے۔ اس میں شکر گزاری کا عنصر ہونا چاہیے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایک آزاد ملک میں پیدا فرمایا۔ اے اللہ، اس ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ اسے تمام برے عناصر سے بچا، اے اللہ جو حالات، جو واقعات، جو مشکلات میں یہ ملک گھرا ہوا ہے، باری تعالیٰ اسے ان مشکل حالات سے نکال دے۔ اے اللہ غاصبین سے ہمیں نجات عطا فرما، اے اللہ اس ملک کو امن و امان عطا فرما۔ انفارچونیٹلی کراچی کی CCTV فوٹیجز آلموسٹ ایوری ڈے میں دیکھتا ہوں، جس میں اسٹریٹ کرائمز اپنے عروج پر پہنچے ہوئے ہیں۔ ان گارڈڈ کمیونٹیز میں دن دہاڑے ڈبل سواریاں کرتے ہوئے یہ ہماری قوم کے نوجوان، اب تو انہوں نے 2 بائکس کے اوپر ڈبل سواریاں کر کے ڈبل وارداتیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب شہری ان کے تعاقب میں ہیں، تو بجائے اس کے کہ کوئی سیدھا راستہ اختیار کرتے، ٹیڑھے راستوں میں اور مضبوط ہو گئے۔ اللہ اس قوم کے نوجوانوں کے حال پہ رحم کرے، اللہ اس قوم کی حالت پہ رحم کرے، اے اللہ اس قوم کے حکمرانوں کو عقل دے، بدھی دے۔ ایوان خالی ہوا، جو پاکستان میں وزراء تھے، جو اس وقت حکومت کر رہے تھے، سب پاکستان کو چھوڑ کے اپنے اپنے ملکوں چلے گئے ہیں۔ کوئی لندن سدھار گیا، کوئی دبئی چلا گیا، کوئی کینیڈا، آسٹریلیا، امریکہ، مختلف مقامات پر اپنے اپنے ممالک میں چلے گئے ہیں۔ پھر پاکستان میں موقع ملا حکومت میں آنے کا، تو پھر اپنے ملکوں سے پاکستان آ جائیں گے حکومت کرنے کے لیے۔ انفارچونیٹلی جب یہ ایوانوں کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو ایک ڈنر دیا گیا۔ اس ڈنر کا کھانا دیکھ کے معلوم یہ ہوتا تھا کہ کسی بہت ہی خوشحال ملک میں وزراء کو رخصت کرتے ہوئے کھانا دیا جا رہا ہے، پر انفارچونیٹلی ایک ایسا ملک جو آلموسٹ بینک کرپسی کے دہانے پر پہنچ گیا تھا، جس کے اندر حالات اتنے خراب ہیں کہ فورن ریزروز ڈالرز نہ ہونے کے برابر ہیں، جس میں امپورٹس بہت زیادہ افیکٹڈ ہوئی ہیں کہ بڑی بڑی فیکٹریز مختلف چیزوں کی بند ہو گئی ہیں، اسٹیل کا بہت برا حال ہے۔ I personally know some of the business communities in Pakistan and they have told me stories. Anyway, long story short، لمبی بات نہیں کرتا میں، لیکن اللہ ہدایت دے۔ آپ انہوں نے جو کھانا کھایا نا اس دن جاتے ہوئے، اس کی فہرست آپ سنیں۔ پارلیمنٹ آج ڈیزالو ہو جائے گی، لیکن ڈنر کا جو مینیو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، جس میں ترکش کباب ریشمی ہیں، ترکش کباب ود چیز ہیں، اور لبنانی بوٹی بون لیس ہے، اور مٹن بروسٹ، اور اس کے علاوہ مٹن کنہ آپ کو پتہ ہے ویسے ہی کھانے پینے میں اور لذت میں اپنی مثال آپ ہے، اور ملتان کے جو کاریگر ہیں کنہ بنانے سے متعلق، وہ اس میں بڑا اپنی معراج رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ چکن ہانڈی ہے ود بون لیس، اس کے ساتھ مٹن بخارا پلاؤ، میاں جی کی دال خاص طور پر شامل کی گئی ہے دیسی گھی کے تڑکے کے ساتھ، بھنڈی مسالہ، بھنڈی زرداری صاحب کی بھی آپ کو پتہ ہے بہت فیوریٹ ہے، بھنڈی مسالہ، فریش گرین سیلڈ اس میں ساتھ شامل ہے، اور 3 طرح کے اور سیلڈ شامل ہیں، جس میں رشین سیلڈ بھی اور دیگر سیلڈز بھی شامل ہیں۔ نان جو ہیں ان کی بہت ساری ورائٹی رکھی گئی ہے، اس میں کلونجی والے نان بھی ہیں، گارلک نان بھی ہیں،
तंदूरी नान भी हैं, रोगनी नान भी हैं, सादा नान भी, खमीरी रोटी भी, चपाती भी। तो ये सारी कैटेगरीज, जितनी भी जुमला हाय कैटेगरीज हैं, वो इसमें शामिल की गई हैं। कैरेमल क्रंच, आपको पता है लज्जत की एक मिराज, कैरेमल क्रंच रखा गया है, शाही टुकड़े रखे गए हैं, और फ्रूट ट्राइफल। ये वो सारा मेन्यू है डिनर का। पार्लियामेंट डिसॉल्व होने जा रही है, और ये जो मेन्यू है ये अपने व्यूअर्स के साथ हम शेयर कर रहे हैं। इसको सुन के आपको क्या लगा ज़रूर बताइएगा। अल्लामा इकबाल का ख्वाब, शायर मशरक़, उन्होंने आज़ादी पर एक नज़म लिखी थी अल्लामा इकबाल ने अपनी किताब ज़रब कलीम में। वो नज़म मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और आप उसके अशार भी एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि हर एक को तो नहीं समझ में आती। अगर आपने उर्दू ना पढ़ी हो और इकबाल को ना पढ़ा हो, और आजकल के ज़माने में तो वैसी पढ़ने लिखने का रिवाज कुछ और ही है। इकबाल कहते हैं, है किसकी ये जुर्रत कि मुसलमान को टोके, है किसकी ये जुर्रत कि मुसलमान को टोके, हुर्रियत अफ़कार की नेमत है खुदादाद। यानी आज के मुसलमान को अगर आप गौर करें तो वो हर शय को कहता है एक्सेप्ट करो, ये मेरी हुर्रियत अफ़कार है, ये मेरी फ्रीडम ऑफ थॉट्स हैं। हर शय को मानो, चाहे वो कुरान हदीस की मुखालिफ ही क्यों ना हो, वो हर शय को एक्सेप्ट करने की एक्सपेक्टेशंस रखता है किसकी ये जुर्रत के मुसलमान को टोके, हुर्रियत अफ़कार की नेमत है खुदादाद। चाहे तो करे काबे को आतिश कदाए पारिस, चाहे तो करे इसमें फ़रंगी सनम आबाद। हैं, यही हाल है ना मुसलमान का, कि ख़ुद तो बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। कि काबे में सनम कदों वाली हरकतें भी शुरू कर दें, काबे में फ़रंगियों वाली चीज़ें भी ले आए, तो कहते हैं एक्सेप्ट करो, क्योंकि मुसलमान की हुर्रियत अफ़कार है। कुरान को बाज़ीचाए तावील बनाकर, चाहे तो ख़ुद एक ताज़ा शरीयत करे ईजाद। यानी जहाँ पर कुरान और हदीस उसके नफ्स से टकराए तो कुरान में तावीलात कर लेता है, कुरान को अपने लिहाज से तावील करके कहता है कि नहीं, इसकी इजाज़त है शरीयत में, चाहे तो ख़ुद एक ताज़ा शरीयत करे ईजाद। है ममलिकत हिंद में एक तरफ़ा तमाशा। याद रखिएगा, अल्लामा इकबाल का इंतकाल पाक व हिंद की तक़सीम से क़ब्ल हो गया था, इसलिए हिंद से मुराद ये तमाम सरज़मीन है। उसमें पाकिस्तान भी है, हिंदुस्तान भी है, बांग्लादेश भी है ममलिकत हिंद में एक तरफ़ा तमाशा। इस्लाम है महबूस, मुसलमान है आज़ाद। इस्लाम को तो हब्स में रखा हुआ है, घुटन में रखा हुआ है। इस्लाम और उसके क़वानीन को तो घोटा हुआ है कि इस्लाम कहीं नाफिज ना हो जाए, कहीं मुसलमानों की ज़िंदगी में आके कोई तब्दीली न रोनुमा कर दे, कहीं ये मुसलमान इस्लाम पर कारबंद ना हो जाएं कि इस्लाम को तो क़ैद में रखा हुआ है पर मुसलमान को आज़ाद कर रखा है। ऐसी आज़ादी से अल्लाह की पनाह, ऐसी आज़ादी से बचिए कि आज़ादी नहीं है, ये तो इब्लीस की चालों में फंसने वाली बात है, तो तिलबीस इब्लीस है। बहरहाल अल्लामा इकबाल ने जब कभी भी ये नज़म लिखी, कम से कम अब से 100 साल से ज़ायद अरसे पहले ये नज़म लिखी थी, लेकिन 100 साल पहले भी मुसलमान उसी रास्ते पे चल रहा था जिस पर आज चल रहा है। लेकिन आज बहुत दूर निकल आया है, आज भी यही हरकतें कर रहा है, तावीलें करता है, अपनी मर्ज़ी। अल्लाह हिदायत दे। बहरहाल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, इस दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसानियाँ पैदा फरमाए। 15 अगस्त को हिंदुस्तान में रहने वाले यौम आज़ादी मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। इस चैनल से जुड़े हुए बहुत सारे लोग जिनका हिंदुस्तान से ताल्लुक़ है, इंडिया से ताल्लुक़ है, भारत से ताल्लुक़ है, वो भी अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। आज हम पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब के लिए आसानियाँ करे। वहाँ के मुसलमानों के भी हालात बेहतर नहीं हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे अनासर आ गए हैं जो मुसलमानों के लिए अल्लाह की ज़मीन तंग कर रहे हैं। अल्लाह सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।